হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমাদের অনেকের রিকোয়েস্ট ছিল ললিথম্বিকা অনন্তরাজনমসের টেক্সট আর লিভ ইন দ্য স্টর্ম এটার লাইন বাই লাইন ডিসকাশন করতে। স্পেশালি মীর লাস্ট আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো, এর আগে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে, কিন্তু আমি ভীষণভাবে অসুস্থ এবং ব্যস্ত ছিলাম। যাই হোক, সরি ফর বিং লেট। আমরা ললিথম্বিকার সম্পর্কে জানবো, who was born on March 30, 1909 and she died on February 6, 1987. She was an Indian author and social reformer best known for her literary works in Malayalam language. মূলত মালায়ালাম ল্যাঙ্গুয়েজেই তিনি লিখতেন। she was influenced by মহাত্মা গান্ধী। আমরা সবাই জানি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে, who was the epitome of ahimsa, social reformer, মহাত্মা গান্ধী, ফ্রিডম ফাইটার, ন্যাশনালিস্ট এবং নানা মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। and her writings reflects the sensitivity to the women's role in society, in the family and as well as individual. Her published work consists of 9 volumes of short stories, 6 collections of poems, 2 books for children and a novel Ogni Sakshi or Ogni Shakhi, which won the Kendra Sahitya Academy Award from Delhi and Kerala Sahitya Academy Award in 1977. ফলে মালায়ালাম লিটারেচারের এক উল্লেখযোগ্য মুখ এই লেখিকা সাহিত্য একাডেমি, কেরালা সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন নভেলের জন্য এবং কেরালা সাহিত্য একাডেমি ফেলোশিপও পেয়েছেন। She was born and brought up in a traditional Nambudiri household in Kollam district of Kerala. Antharjanam was a writer and social reformer who worked for the awakening and empowerment of women through her writings in Malayalam. আমরা যে টেক্সটটা পড়ব বন্ধুরা, এটা পার্টিশন লিটারেচারের একটা উল্লেখযোগ্য দলিল এবং পার্টিশন পরবর্তী সময়ে যে যন্ত্রণা এবং কষ্টের মধ্যে দিয়ে মহিলাদের যেতে হয়েছে বা ভারতবর্ষের মানুষকে যেতে হয়েছে তারই একটি দলিল বলা চলে। A Leaf in the Storm at one hand tells the tale of a woman trying to emancipate herself on her own way in a refugee camp due to the East-West partition. On the other hand, the story binds the excruciating relationship between a mother and her child. In retelling the horrors caused by the partition and the experiences and pains during it, Lalithambika creates a very body-stopic setting where newborn are found in the toilet, and how painful it is that the newborn child is found in the toilet and later in the garbage. Women who wants to exercise freedom by giving up parda are ultimately punished with police brutality. So truly a heartbroken tale which is told in a kind of jeopardy, and everything is caused by partition. The partition of India and the associated bloody riots inspired many creative minds in India and Pakistan to create literary or say cinematic depictions of this event. While some creations depicted the massacres during the refugee migration, others concentrated on the aftermath of the partition in terms of difficulties faced by the refugees in both sides of the border. Even now, more than 60 or 70 years after the partitions, works of fictions and films are made that relate to the events of partition. Literature describing the human cost of independence and partition comprises Khushwant Singh's Train to Pakistan, which was written in and published in 1956. And there are so many short stories, just like Toba Texting by Sadat Hasan Manto, many Urdu poems like Sufi Azadi by Faiz Ahmed Faiz, Vishwashani's Tamash, Manohar Malgaonkar's A Bend in the Ganges, Bapsi Sidhwa's Ice Candyman, Salman Rushdie's Midnight Children, which won the Booker Prize, and Booker of Bookers and Best of the Bookers. There are many films relating to the circumstances of the independence and partition and the aftermath. The most famous are Meghe Dhaka Tara by Ritik Ghatak, Komal Gandhar, Dharmputra, Chinnamul by Nimai Ghosh. The recent films
or Godar Ek Prem Katha, which was in 2001 probably, Pinjar, Partition, Hey Ram, Train to Pakistan, and even the biopics of Gandhi in 1982 and Jinnah, Sardar in 1993 also feature the independence and partition as significant events in their screenplay. The present story was published in 1948. The plot of A Leaf in the Storm, originally named Kodum Kattil Petta Orila. Actually, it was written in Malayalam language and later translated into English. Kodum Kattil Petta Orila means a leaf in the storm. এখানে ললিথম্বিকা ব্রিংস ইনটু ডিসকাশন ওমেন অ্যান্ড দ্য ট্রমা অফ পার্টিশন, অর্থাৎ পার্টিশন পরবর্তী সময়ে মহিলাদের যে যন্ত্রণা এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকেই এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দ্য স্টোরি ন্যারেটিভাইজেস আনরিটেন হিস্ট্রিজ অফ সাফারিং দ্যাট ইরাপ্টেড ফ্রম দ্য পার্টিশন অ্যান্ড কন্টিনিউড ওভার সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার্স। The story explores the issues of national honor, patriarchal values, and the communalized identities in relation to women subjects. Lalithambika further brings into the forefront issues such as annihilation of female subjectivity and individuality at the cost of national honor. Lalithambika's story delineates the fate of dishonored, violated, humiliated women and breaks the silence surrounding sexually abused women and the denial of their citizenship. The narrative portrays women's experience of displacement, loss, and violence through the character of Jyotirmoyi Devpal, an educated Sikh woman from Western Punjab who discards a veil and matrimonial alliance in favor of nationalist activism. Lalithambika divulges into the most paradoxical relations and revelations of the time when she presents the contrast between the independence of the country and the subservient nature of women's existence. The rehabilitation programs, the refugee camps, the rejection of women on their discovery. The present story, A Leaf in the Storm, uses personal memory as a device to relocate identity. In the story, the protagonist wants to rid herself of the memory of the brutal rape in order to recover the dignity of living. In her case, memories are like shadows, haunting and oppressing, threatening her existence. So, to have a better existence, টিকে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য, নিজের সার্ভাইভালের জন্য, এখানে প্রোটাগনিস্ট তার নিজের মেমোরি অফ দ্য ব্রুটাল রেপ তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ফলে গল্পে পার্সোনাল মেমোরিকে ব্যবহার করা হয়েছে টু ডিভাইস টু রিলোকেট আইডেন্টিটি। নাও ফ্রেন্ডস, লেট আস স্টার্ট দ্য টেক্সট অফ এ লিফ ইন দ্য স্টর্ম। She was certainly the most emaciated of the women reclaimed from the obscure village in western Punjab. তিনি ছিলেন, এখানে she বলতে আমরা যে সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট যার কথা বলবো একটু পরেই তার কথাই আসবে। However, the story starts with she without any identification. আমরা সেই আইডেন্টিটির খোঁজ করব। She was certainly the most emaciated. Emaciated means thin or skeletal, wasted of the women. Reclaimed মানে যাকে উদ্ধার করা হয়েছে from that obscure village, সেই অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম থেকে ইন ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাব। ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে উদ্ধার করা সবচেয়ে থিন মহিলাগুলোর মধ্যে সে নিশ্চিতভাবে একজন। অ্যান্ড দ্য মোস্ট আউটরেজড অফ দেম অল টু, এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে টর্চার হয়েছে অর রেপড ফর দ্য মোস্ট টাইমস, সি ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার প্রোটাগনিস্ট। সি ডিড নট বদার টু টেল দেম হার নেম অর কাস্ট, সে তাদেরকে তার নাম কিংবা কাস্টও বলতে চায় না। Perhaps she even hesitated to accompany them, সম্ভবত সে ইতস্তত বোধ করছে, হেজিটেটেড করছে তাদের সঙ্গ দিতে টু দ্য রিফিউজি ক্যাম্প, অর্থাৎ সে রিফিউজি ক্যাম্পেও যেতে চায় না। She tries to hide her identity. She realized that she would be one of the many to be given in exchange. সে বুঝতে পেরেছে সে অনেকের মধ্যে একজন যাকে পরিবর্তন হিসাবে নেওয়া হবে হয়তো। 50 bonded girls were to be given away for the 50 reclaimed. ফলে 50 বন্ডেড গার্লসের বিনিময়ে 50 রিক্লেইমড গ্রহণ করা হচ্ছে। দ্য এক্সচেঞ্জ টুক প্লেস অন দ্য বর্ডারে এই ধরনের অদল বদল ঘটছে। ব্ল্যাক বান্ডলস অফ র্যাগস ক্রলড আপ অ্যান্ড ডাউন লাইক গোস্টস লেট লুজ ফ্রম দ্য সিপালকার্স। এখানে সিমিলির দ্বারা দ্য ভেরি প্যাথেটিক কন্ডিশনটাকে তুলে ধরা হচ্ছে। সি ওয়াজ দ্য লাস্ট টু কাম, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি শেষে আসছেন। সি হল্টেড, তিনি থামলেন। সি ওয়াজ নট টু শিওর, তিনি নিশ্চিত ছিলেন না তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন। ফ্রম ওয়ান প্রিজন টু অ্যানাদার, এক জেলখানা থেকে আরেকটা জেলে।
সো এই যে টার্মটা ফ্রম ওয়ান প্রিজন টু অ্যানাদার, so as if this was the plight of the lady in the very jail or in the very prison as she was tortured, outraged, raped. The transport was ready, যাই হোক যাওয়ার জন্য ট্রান্সপোর্ট রেডি ছিল। দ্য পুলিশ অ্যান্ড দ্য আর্মি পার্সোনাল উড অ্যাকম্পানি দেম টু, তাদের সঙ্গে পুলিশ এবং আর্মি পার্সোনালরাও যাবেন। দ্য সোশ্যাল সার্ভিস ভলান্টিয়ার্স ওয়ার জেনারাস ইন দেয়ার কনসোলেশন। অবশ্য সোশ্যাল সার্ভিস যে স্বেচ্ছাসেবকরা যারা রয়েছে তারা খুব উদারভাবে তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। স্টিল সামওয়ান হ্যাড টু জেন্টলি ফোর্স হার, তথাপি কাউকে একটু ধীরভাবে তাকে বাধ্য করতে হলো, তাকে ঠেলে দিতে হলো, যাতে করে সে ওই ভেহিকেলে ওঠে বাউন্ড ফর দ্য ক্যাম্প, যে ভেহিকেলটা ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। দ্য ওমেন ওয়ার লুকড আফটার ওয়েল ইন দ্য ক্যাম্প, মহিলাদের খুব ভালোভাবেই যত্ন করা হতো ক্যাম্পে অবশ্য। দে রিজয়েসড অ্যাজ দো দে হ্যাড বিন রিউনাইটেড উইথ দেয়ার লস্ট চিলড্রেন, এবং তারা ক্যাম্পে গিয়ে আনন্দ করতো, যে সমস্ত মহিলাদের উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতো তারা আনন্দ করতো এমনভাবে যেন তারা তাদের হারানো শিশুদের সঙ্গে মিলিত হতে পারছে। দ্য রিলেটিভস অফ সাম অফ দোজ ওমেন জয়েন্ট দেম ইন দ্য ক্যাম্প, হয়তো যে সমস্ত মহিলাদের উদ্ধার করা হতো তাদের কিছু আত্মীয়রা বা পরিচিত জন তারা ক্যাম্পে যোগদান করতো, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সাম আস্কড আফটার দেয়ার কিনসফোক, অর্থাৎ কেউ কেউ তাদের আত্মীয়দের কথা, বন্ধু বান্ধবদের কথা জিজ্ঞাসা করতো। অনলি ওয়ান অফ দেম স্যাট কোয়াইটলি, কেবলমাত্র তাদের মধ্যে একজন নিস্তব্ধে বসেছিল, কোয়াইটলি বসেছিল, অল বাই হারসেলফ, একা একা ইন এ কর্নার, অর্থাৎ সি স্যাট সলিটারিলি ইন দ্য কর্নার ইন দ্য ক্যাম্প। সি ডিড নট লিফট হার ভেল, সে তার পর্দা তুলল না। অ্যাজ দ্য লেডি ভলান্টিয়ার অ্যাপ্রোচড হার, যখন ওই মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা তার দিকে এগিয়ে এলো উইথ সাম ফুড, খাওয়ার নিয়ে, সি এক্সপ্লোডেড, সে বিস্ফোরিত হলো, অর্থাৎ সে ফেটে পড়লো এইভাবে চিৎকার করে। ড্যাম ইউর ক্রামস অফ ব্রেড, আই ওয়ান্ট এ গান অর এ ড্যাগার, উডন্ট মাইন্ড এ লিটল পয়জন আইদার, তোমাদের ওই খাওয়ার আমি চাই না, দুধ চাই খাওয়ার, আমার একটা বন্দুক চাই, আমার একটা অথবা ছুরি চাই, তোমরা কি একটু বিষ দিতে পারো? না হলে ইটস দ্যাট আই ওয়ান্ট, আমি এই বিষ চাই, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট। সো দ্য স্টোরি অ্যাকচুয়ালি ডেসক্রাইবস রেস্কিউ অপারেশনস উইথ ওয়ার্ডস সাচ অ্যাজ tomb or prison, bundled. Actually, these words suggest that not so effective recovery of the bruised souls. Actually, the exchange of rescued women is described in the following words, as if they are bundled shapelessly and in black. The women glided from one side to the other like ghosts. And the words are, the exchange took place on the border, black bundle of rags crawled up and down. So in these words, which suggest that they are not rescued in the proper sense of the term, just like ghosts let loose from the sepulchres. কবর থেকে যেমন করে মানে প্রেতাত্মাদের ছেড়ে দিলে যেমন করে হয়, ঠিক তেমন করে যেন তাদেরকে উদ্ধার করা হচ্ছে। ফলে জ্যোতি, দ্য প্রোটাগনিস্ট, ওভারওয়েলমিংলি আস্কস, আর ইউ টেকিং আস ফ্রম ওয়ান প্রিজন টু অ্যানাদার, এক প্রিজন থেকে অন্য প্রিজন, অর্থাৎ তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু জ্যোতির প্রশ্ন, তাহলে কি এক জেলখানা থেকে আরেকটি জেলখানায়, মানে যে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে কতটা সিকিউরিটি এক্সিস্টেন্সের সেখানে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ফলে পার্টিশন এই সমস্ত নানা প্রশ্নের কিন্তু জন্ম দিচ্ছে। তাই সে চিৎকার করে বলছে, আমি তোমাদের ওই ক্রামস অফ ব্রেড চাই না, আই ওয়ান্ট আ গান, যেন সে রিভেঞ্জ নিতে চায়, ওরা ড্যাগার ছুরি নিতে চায়। উডন্ট মাইন্ড এ লিটল পয়জন আইদার, ইটস অল দ্যাট আই ওয়ান্ট, এটাই আমি চাই, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট। হয় আত্মহননের পথ খুঁজে নেবে, না হলে প্রতিশোধ নেবে। দ্য লেডি ভলান্টিয়ার স্টুড অ্যাগাস্ট, লেডি ভলান্টিয়ার ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দিস ওম্যান মাস্ট হ্যাভ গন ম্যাড, এই মহিলা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। ওয়েল, হু উড নট আন্ডার দিস সার্কামস্ট্যান্সেস, কে বা পাগল হবে না এই পরিস্থিতিতে পড়লে? অর্থাৎ তারা সমাজসেবার কাজ করছেন, তারা বুঝতে পারছেন মহিলাদের যে টর্চারের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তাতে তাদের মাথা ঠিক রাখা সম্ভব নয়। হোয়াট ইজ ইনডিড অ্যামেজিং ইজ দ্যাট সি ইজ অ্যালাইভ, সবচেয়ে আশ্চর্যান্বিত ব্যাপার হচ্ছে যে সে এখনো বেঁচে রয়েছে। আ গুড মেনি অফ দিজ ওমেন কিপ ক্রাইং, এইরকম অনেক মহিলা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। সাম অফ দেম রিকাউন্ট দেয়ার পেইনফুল লাইফস, কেউ কেউ তাদের এই সর্বনাশা জীবনের বর্ণনা দেওয়া শুরু করেছে। দ্যাট ওল্ড ওমেন দেয়ার, ওই যে ওখানের বৃদ্ধা, সি ইজ দ্য মাদার অফ 9 চিলড্রেন, 9টি সন্তানের মা সে। ইন টার্ন হ্যাভ গিভেন হার 50 চিলড্রেন অফ দেয়ার ওন, সি হ্যাজ ইনডিড বিন এ মাদার টু দ্য হোল ভিলেজ, টু বোথ হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস। The family decided to stay on because of their mother's insistence that she should breathe her last in her own village. ফলে মায়ের জেদাজেদিতেই মা থেকে যেতে চেয়েছিল, কারণ তার গ্রামেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। টুডে she alone remains, আর আজ তিনি একাই আছেন। Her children were killed,
তার যে 9টা সন্তান সব মারা গেছে। দ্য গার্লস ওয়ার অ্যাবডাক্টেড, মেয়েদের অপহরণ করা হয়েছে। হার হাউস ওয়াজ গাটেড অ্যান্ড দেয়ার সি স্টুড ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড সাপোর্টিং হারসেলফ অন এ স্টিক ওয়াচিং হার হাউস বার্ন ডাউন টু অ্যাশেস। তিনি এখন লাঠিতে ভর দিয়ে বেঁচে রয়েছেন শুধু এইটা দেখার জন্য যে তার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ইয়েট সি লিভস অন, তথাপি সে কিন্তু বেঁচে রয়েছে। সি ইটস, স্লিপস অ্যান্ড টক্স, তিনি খাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন এবং কথা বলছেন, বেঁচে রয়েছেন তিনি। হোপ, প্যাশন ফর লাইফ। ফলে এটি আর একটা দিক যে এই আশা, যা জীবনের প্রতি ভালোবাসা, তার জন্যই বেঁচে থাকা। এবং এই বেঁচে থাকার এই আমাদের লালসা, আমাদের বেঁচে থাকার একটা আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যে তীব্র ইচ্ছা, তাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। না হলে ললিতাম্বিকার গল্প শুধু নয়, এই ধরনের গল্প আমরা অনেক পেয়েছি। পার্টিশন স্টোরিতে দেখেছি যে যন্ত্রণা এবং কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এখানের প্রোটাগনিস্ট সহ মানুষজনকে যেতে হয়, তাতে মানে বাঁচার কোনো যেন অর্থই থাকে না। ফলে পার্টিশন স্টোরি আমাদের এক আলাদা জগতে যেন নিয়ে যায়, যেন এটা আমাদের চেনা জগৎ থেকে বহু দূরে। আমাদের নিজের দেশ, নিজের ভাই, নিজের প্রতিবেশী, যেখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ পাশাপাশি থাকতো, হঠাৎ করে একদিন জানা গেল যে আমরা সব আলাদা আলাদা দেশের হয়ে গেছি। সেখানে ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে একটা বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি হলো। সেখানে মহিলাদের এত টর্চারের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে হলো। দেয়ার ইউ সি অ্যানাদার ওমেন। ফলে ন্যারেটিভ পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হচ্ছে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গা। আর একজন মহিলাকে ওখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নাও অ্যাট হার ব্রেকফাস্ট, chewing her at dirty bits of chapati. Her cheeks and breasts are swollen. তার গাল এবং স্তন স্ফীত হয়ে গেছে। Her clothes are torn. তার পোশাক ছেঁড়া। She had been married to a big officer in Sindh. সিন্ধে একজন বড় অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। She set out with her 3 children as soon as the people had been warned of the revolt. Tragedy overtook her car and waylaid her. She was violated in front of her husband's body, which lay ripped open and scattered. She could only see the blood-stained hands of her children. Someone reclaimed her body, more dead than alive, from the railway tracks. তার দেহ রেলওয়ে ট্র্যাক্স থেকে উদ্ধার করা হয়, মানে মৃতই বলা চলে। যাই হোক, তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, কিন্তু তার সন্তান, তার স্বামীর দেহ পড়েছিল রক্তাক্ত অবস্থায়। Alas, she has not yet died. হ্যাঁ, তথাপি সে কিন্তু মারা যায়নি। ফলে যে অবস্থায় আমাদের সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট জ্যোতিকে উদ্ধার করা হয়েছে, ঠিক সেই ক্যাম্পে আর অন্যান্য মহিলাদের পরিস্থিতি এইভাবে বর্ণনায় তুলে ধরা হচ্ছে। On the other side of the hall, a Sikh girl is consoling a Hindu child. অন্যদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি শিখ মেয়ে, সে একটা হিন্দু শিশুকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। Another child has now dozed off. আর একটা শিশু সে ঝিমোচ্ছে, ক্রাইং, কাঁদতে কাঁদতে ঝিমাচ্ছে। লাউড ওয়েলস এভরিহেয়ার, সর্বত্র একটা দীর্ঘ কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ল্যামেন্টেশনস ওয়াজ হার্ড এভরিহেয়ার আফটার ওয়ানস পেরেন্টস। নো ওয়ান অ্যানসার্স, হোয়ার আর দোজ পেরেন্টস, ওই বাবা মায়েরা কোথায়, কেউ উত্তর দিতে পারছে না। ফলে কারোর সন্তান রয়েছে, বাবা মা নেই, সন্তান নেই, হয়তো বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বেঁচে রয়েছেন। এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পার্টিশন অ্যান্ড দ্য ভেরি আফটারম্যাথ অফ পার্টিশন। অ্যামাং দেম আর পিপল হু র্যান ফর লাইফ। আর অন্যদের মধ্যে রয়েছে কিছু লোক যারা জীবনের জন্য দৌড়ে পালাচ্ছেন। ফর সেভারাল মাইলস মেনি হ্যাভ অ্যারাইভড উইথ ব্রুইজড ফিট, কেউ এক ক্ষত পা নিয়ে, বিক্ষত পা নিয়ে এসেছেন। ব্রোকেন লিমস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙে গেছে। অ্যান্ড উইদার বডিজ, বা দেহ বিবর্ণ হয়ে গেছে, রক্তাল্পতা, রক্ত শূন্য হয়ে গেছেন তারা। নট টু স্পিক অফ দেয়ার ফিয়ার অফ ফিভার অ্যান্ড এপিডেমিক্স, আর মহামারী বা জ্বরের ভয়ের কথা নাই বা বললাম। ডিসপাইট অল দিস দে সিম টু হ্যাভ গট ইউজ টু দিস ওয়ে অফ লাইফ। এইগুলো থাকা সত্ত্বেও, এত ভয়, আতঙ্ক, যন্ত্রণা, মহামারী থাকা সত্ত্বেও তারা এই ধরনের জীবনে যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্যাম্পের লাইফে। সি অবজার্ভস এভরিথিং অ্যাবাউট হার, সি ডাজ নট ক্রাই নাও। এখন আমাদের সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট জ্যোতি কিন্তু আর কাঁদছে না। বাট হার আইজ আর ডিম উইথ পিটি অ্যান্ড ডেসপেয়ার, তার চোখ এখন করুণা এবং হতাশায় আচ্ছন্ন। At times her eyes reflect the hate and cynicism of one who despises the whole world. Her belly remains big even though she has not had food for 4 days. 4 দিন ধরে খায়নি, অথচ তার পেট এখনো পর্যন্ত বড় রয়েছে, অর্থাৎ ফুলে রয়েছে। She clenches her fist, aims at it her belly. সে মুষ্টিবদ্ধ করলো তার হাতকে এবং পেটের দিকে তাক করলো। But now the occupants of the camp have begun to notice this small woman. এই ছোটখাটো, বেটেখাটো, রোগা পাতলা মহিলাটাকে লক্ষ্য করা শুরু করেছে অন্যান্যরা, এই ক্যাম্পে যারা রয়েছেন। গুড লুকিং অ্যান্ড নোবেল অ্যান্ড পারহ্যাপস বর্ন ইনটু এ ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি, এবং দেখে তাদের মনে হচ্ছে হয়তো একটা মহান বা মহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে বা ভালো পরিবারের মহিলা। হার ফ্রেইল বডি এভিডেন্টলি ক্যান নট স্ট্যান্ড সাচ টর্চার,
তার ক্ষীণ দেহ এমন অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। দ্য 4-day ফাস্টিং, 4 দিনের উপবাস বা অনাহার, অ্যান্ড মাচ এলস বিসাইডস, তাছাড়া আরও একটা বেশি কিছু ঘটনা রয়েছে। মেবি সি ওয়াজ দ্য ডার্লিং অফ হার পেরেন্টস, বাবা মায়ের একদম আদরের প্রিয় পাত্রী ছিলেন। দ্য বিলাভেড অফ হার হাজব্যান্ড, তার স্বামীর প্রেমিকা ছিলেন তিনি। বাই নাও ইনএভিটেবলি দ্য রিপোর্ট অফ হার কন্ডিশন মাস্ট হ্যাভ রিচড দ্য ক্যাম্প ডক্টর। এখন স্বভাবতই তার এই যে অবস্থা, অর্থাৎ এই যে মহিলা জ্যোতি যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, আমরা তার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানবো, তবে এই ক্যাম্পে আসার পরে তার এই যে বর্তমান অবস্থা সেটা নিশ্চয়ই ক্যাম্পের ডাক্তারের কাছে পৌঁছে গেছে, যে 4 দিন ধরে খায়নি অথচ পেট ফুলে রয়েছে, মিন্স শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট নাও। দ্য ডক্টর কোক্সড হার টু ড্রিঙ্ক মিল্ক। এখন ডাক্তার তাকে মন ভেজানো, কোক্স মানে কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া, দুধ পান করতে বলল। হি বেগড হার, ওন্ট ইউ ড্রিঙ্ক দিস মিল্ক ফর মি সিস্টার। ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি কি আমার জন্য এই দুধটা খেয়ে নেবে না বোন? হোয়াই ডোন্ট ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট দিস লাইফ ইজ অলসো ভ্যালুয়েবল ফর আওয়ার বিলাভেড কান্ট্রি। কেন তুমি বুঝতে পারছো না যে এই জীবন, যে জীবন তোমার পেটের মধ্যে রয়েছে, তাও মূল্যবান এই আমাদের দেশের জন্য, আমাদের প্রিয় দেশের জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ এর জন্য কিন্তু প্রয়োজন এই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওয়ান লাইফ, ওয়ান লাইফ। সি ব্রোক ইনটু টিয়ার্স, কান্নায় ফেটে পড়লেন তিনি এবং বললেন, হোয়াই ওয়ান লাইফ, কেন একটা জীবন? হাউ মেনি লাইভস হ্যাভ উই লস্ট নাও, আমরা কত জীবন না হারিয়ে ফেলেছি। লুক অ্যাট মি, আই এম ড্যামড টু, ইউ ওয়ান্ট মি টু লিভ অন স্টিল, আমাকে দেখো, আমাকে এখনো বেঁচে থাকতে বলছো। অ্যান্ড শো দ্য সিড অফ ড্যামনেশন, এবং এই পাপের বীজকে বপন করতে বলছো। আসলে বাঁচার যেখানে কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না প্রোটাগনিস্ট, ডাক্তারের সঙ্গে এইভাবে কথোপকথন চলছে। সি কন্টিনিউড সবিং, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেই চলেছেন। মাই লাইফ ডক্টর, মে আই আস্ক ইউ সামথিং, আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে পারি? টেল মি, আর ইউ এবল টু ডেস্ট্রয় সামথিং হুইচ মাস্ট বি ডেস্ট্রয়েড, যাকে ধ্বংস করে দেওয়া উচিত তাকে কি তুমি ধ্বংস করে দিতে পারবে, তাকে নষ্ট করে দিতে পারবে? জাস্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান প্রিজার্ভ সামথিং অ্যাজ ইউ থিঙ্ক মাস্ট বি প্রিজার্ভড, যেমন করে মানে তুমি যাকে সংরক্ষণ করার তাকে সংরক্ষণ করতে পারো। নাও দিস লাইফ ব্রেড অফ ড্যামনেশন conceived in consequence of inhuman rape and ignorance, tell me doctor, can you destroy this, save another life, can you do that? তুমি কি আমার জন্য গর্ভপাত করাতে পারবে যে শিশু এখানে জন্ম নিয়েছে ড্যামনেশনের ফলে, conceived as in consequence of inhuman rape and ignorance? So this is the very brutality, this is the very torture, rape and the very inhuman tellings and recounts of the very partition and the very aftermath. She raised her eyebrows in question, প্রশ্নের ভঙ্গিতে সে তার ভুরু তুলল। The doctor turned pale, ডাক্তারকে এখন বিবর্ণ দেখাচ্ছে। Here the doctor refers to the doctor of the camp. She was not quite prepared to answer something like this when he came to the camp. যখন ক্যাম্পে এসেছিলেন তখন এই রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। He was a disciple of the supreme master of ahimsa. এখানে সুপ্রিম মাস্টার অফ আহিংসা রেফার্স টু গান্ধীজি, দ্য ফাদার অফ নেশন। ফলে তিনি একজন শিষ্য এই সুপ্রিম মাস্টার অফ আহিংসের। ইট ওয়াজ অ্যাট হিজ মাস্টার্স ইনস্ট্যান্স দ্যাট হি হ্যাড গিভেন আপ এ ওয়েল প্লেইং জব টু সার্ভ দ্য রিফিউজিজ হেয়ার, এবং ভালো চাকুরি ছেড়ে তিনি এখানে এই রিফিউজি ক্যাম্পে তিনি সেবার পরম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এসেছেন। তাই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি বোধহয় হবেন আশা করেননি। তাই এই মহিলা যখন তার সন্তানকে নষ্ট করতে চাইলেন এবং তিনি যখন প্রশ্ন করলেন ক্যান ইউ ডু দ্যাট, এবং তিনি তখন বিবর্ণ হয়ে গেলেন ডাক্তার। হার ডিমান্ড ওয়াজ লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার, তার দাবিটা ছিল জোর এবং স্পষ্ট। তিনি অর্থাৎ জোরে কথা বলছিলেন মহিলা এবং স্পষ্টভাবে বলছিলেন। ফার্দার হি ওয়াজ ট্রেইনড অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েটলি ইকুইপড ফর দ্য টাস্ক, এবং তাছাড়া তিনি যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যথেষ্ট তার সরঞ্জাম রয়েছে কাজের জন্য। বাট উড ইট বি প্রপার, তথাপি ডাক্তার ভাবছেন এটা কি ঠিক হবে, এটা কি যথাযথ হবে। হি ওয়াজ স্ট্রিকেন উইথ এ কাইন্ড অফ মোরাল কাওয়ার্ডিস, তার নৈতিক ভীরুতা রয়েছে। ব্রেকিং অ্যান এগ অ্যান্ড রিঙ্গিং অ্যানাদার্স নেক আর টেকিং অ্যাওয়ে লাইভস ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, একটা ভ্রূণকে নষ্ট করা, ডিমকে নষ্ট করা এবং অন্য মানে ঘাড় মটকে দেওয়া একটা বাচ্চার, শিশুর, গর্ভজাত শিশুর, সেটা তো অন্যভাবে জীবন নেওয়ারই সমান। ফলে এই গর্ভপাত মিনস abortion is a kind of sin, so it was a kind of moral cowardice যা তাকে আচ্ছন্ন করলো ডাক্তারকে। he spoke like a Vedantin, sister, who are we to fight the decree of destiny?
লুক, আই এম এ ডক্টর, আই হ্যাভ নো মোরাল রাইট টু টেক অ্যাওয়ে সামওয়ানস লাইফ। দেখো, আমার কোনো নৈতিক অধিকার নেই জীবন নিয়ে নেওয়ার। আই ক্যান অনলি রিডিম ইট, আমি শুধু জীবন সাহায্য করতে পারি জীবনে। লুক অ্যাট দ্য লাক্স অফ পিপল ইন দিস ক্যাম্প, এই ক্যাম্পে লাখো লাখো লোককে দেখো। দেয়ার আর মেনি মোর লাইক দেম ইন আদার ক্যাম্পস টু, অন্যান্য ক্যাম্পেও এমন লোকেরা রয়েছে। উই উইল ওভারকাম দি স্টর্ম, আমরা এই ঝড়কে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠবো। দ্যাট রেজেস ওভার দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট অফ আওয়ার ল্যান্ড, আমাদের দেশের পূর্ব পশ্চিম সব জায়গায় আক্রমণ করেছে যে ঝড় চলছে, সেই ঝড়কে আমরা কাটিয়ে উঠবো। ভারত উইল এন্ডিওর, মিনস ইন্ডিয়া উইল ওভারকাম দ্য ভেরি টামালচুয়াস সিচুয়েশন, দ্য স্টর্ম। আর ইউ নট এ ওমেন অফ ইন্ডিয়া, তুমি কি ভারতীয় মহিলা নাও? চেয়ার আপ, হেয়ার ড্রিঙ্ক দিস মিল্ক। তিনি ওই মহিলাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, বললেন চেয়ার আপ করো এবং এই দুধটা খেয়ে নাও। সি সেড নাথিং ইন রিটার্ন, এর বদলে সেই মহিলা আর কিছুই বলতে পারলো না। সি ড্র্যাঙ্ক দ্য মিল্ক, দুধটা খেলো। হাউএভার, যাই হোক, ইট ডাজ নট ম্যাটার whether it was the doctor's sermon or her zest for life that eventually prevailed upon her desperate obstinacy. যাই হোক, দৃঢ় যে তার জেদ ছিল, সেখান থেকে তার জীবনের প্রতি ঝোঁক হোক বা ডাক্তারের এই উপদেশ হোক, কাজ করলো। সিন্স দেন শি হ্যাজ বিন ইটিং রেগুলারলি, তারপর থেকে সেই মহিলা নিয়মিতভাবে খাওয়া দাওয়াটা করছেন। দ্য ক্যাম্প রেজিস্টার এন্টার হার নেম অ্যাজ জ্যোতি, ক্যাম্পে তার নাম খোদাই হলো, রেজিস্টার্ড হলো অ্যাজ জ্যোতি। ইট ওয়াজ এ শিখ ওমেন, তিনি ছিলেন একজন শিখ মহিলা, হু টোল্ড আস দ্যাট হার নেম ইজ জ্যোতির্ময়ী দেবপাল। এবং দেখো, গল্পের এখানে এসে আমরা এই সি বলে যে প্রোটাগনিস্টকে এতক্ষণ পাচ্ছিলাম, তার নাম জানতে পারলাম। সি ওয়াজ জ্যোতির্ময়ী দেবপাল। উই বিগেন টু হিয়ার মোর অ্যান্ড মোর অ্যাবাউট হার প্রেজেন্টলি, আমরা তার সম্পর্কে আরো এখন বেশি বেশি করে জানতে পারছি। দ্যাট জ্যোতিজ মাদার অ্যান্ড দ্য শিখ লেডি কেম ফ্রম দ্য সেম ভিলেজ, জ্যোতির মা এবং ওই যে শিখ মহিলাটি তারা একই গ্রাম থেকে এসেছিল। দ্যাট ইভেন আফটার কামিং অফ এজ জ্যোতি হ্যাড গন অ্যাবাউট রিফিউজিং টু ভেল হার ফেস, দ্যাট শি হ্যাড স্পার্নড দ্য প্রপোজাল ফর ম্যারেজ ফ্রম এ জমিনদার ট্রু টু হার সেলফ অ্যাসার্টিভ নেচার অ্যান্ড সো অন, ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্য ওমেন ইন হার ভিলেজ ওয়ার রাদার অ্যামেজড অ্যাট দিস গার্লস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েজ, বরং যখন সে তার পর্দা পরবে না, মানে অর্থাৎ ঘুমটা পরবে না বলে বললো, ওই গ্রামের মহিলারা বরং বিস্মিত হয়েছিল তার স্বাধীন চেতা ভাব দেখে। মেবি নাও সি ইজ প্লেইং টু হাই এ প্রাইস ফর সাচ ইন্ডালজেন্স, হতে পারে এই বেপরোয়া ভাব দেখানোর ফলশ্রুতি হিসাবে তাকে এই মূল্য চোকাতে হচ্ছে। দ্য ক্রাউড ইন দ্য রিফিউজি ক্যাম্প গ্রু ডে বাই ডে, এই রিফিউজি ক্যাম্পের ভিড় দিন দিন বাড়তে লাগলো। ডিফারেন্ট কস্টিউমস, নানা ধরনের পোশাক আশাক পরা নারী পুরুষ, ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস, নানা ভাষাভাষীর মানুষজন, মেন ওমেন চিলড্রেন, নারী পুরুষ শিশু সবাই মিলে আসতে লাগলো বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। দ্য ইয়াং অ্যান্ড দ্য ওল্ড, যুবক বৃদ্ধ, অ্যান্ড দ্য নাম্বার সোয়েল্ড, এবং এই সংখ্যা ধীরে ধীরে স্ফীত হতে লাগলো, বাড়তে লাগলো। দ্য নাম্বার গ্রু অ্যান্ড নিউ স্টোরিজ, নতুন গল্প, লাউড ক্লেমার অ্যাজ নেভার বিফোর, এর আগের মতো নয়, আরো চিৎকার চেঁচামেচি বাড়তে লাগলো ক্যাম্পগুলোতে। অ্যান্ড ইন দ্য মিস্ট অফ অল দিজ নো ওয়ান বদার্ড অ্যাবাউট জ্যোতি, এবং এই সব কিছুর মধ্যে কেউ আর জ্যোতিকে নিয়ে অত উদ্বিগ্ন হলো না বা চিন্তান্বিত হলো না। ইন দ্যাট ওশিয়ান অফ মাস, এই জনসমুদ্রে, মানে এগুলো সব মেটাফরিক্যাল ইউজ, খুব সুন্দর প্রয়োগ, মেটাফর এখানে রয়েছে। মাস হ্যাজ বিন কম্পেয়ার্ড অ্যাজ ওশিয়ান, এবং বিস্তৃত জনমানসকে বোঝানো হয়েছে, জনগণের চাপকে ওশিয়ান অফ মাস হিসাবে দেখানো হচ্ছে। ইন দ্যাট ওশিয়ান অফ মাস মুভমেন্ট শি ওয়াজ বাট ওয়েভ, সে একটি ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়, তরঙ্গের মতো যেন ভেসে যেতে লাগলো। সি উইটনেসড মেনি বার্থস ইন দ্য ক্যাম্প, ক্যাম্পে অনেক জন্ম সে লক্ষ্য করেছে। মোর ডেথস দ্যান বার্থস, বরং বেশি মৃত্যু দেখেছে জন্মের চেয়ে। ইন দ্য ক্যাম্প ওয়ান কুড উইটনেস অল দ্য সিনস অফ হিউম্যান লাইফ, বরং এই ক্যাম্পে একজন জীবনের, মানব জীবনের সমস্ত দৃশ্যগুলো, জন্ম মৃত্যু, বৃদ্ধি বড় হওয়া, এই সব কিছু যেন দেখতে পাবে। ফ্রেন্ডস, an attentive scanning of the fictional and personal partisan narratives with a conscious focus on women protagonists, as in the story Jyoti, effectively helps us in mapping the specific sufferings and anguish of women as victims of partition. Much of this reality lies under cover, or as is subsumed in what is otherwise perceived as the larger narrative or the main story of partition. The mass migration that took place in 1947 affected women much more and in different ways as compared to them. To start with, the elderly woman's attachment to home and the rootedness in family and ancestors was too strong for them to be wrenched away easily across the borders. Most women vehemently reacted and resisted the idea of leaving home.
এখানে খণ্ড খণ্ড আমরা চিত্র দেখেছি যেখানে বৃদ্ধা মহিলা তার 9 জন সন্তানকে হারিয়েছে, তথাপি সে তার বাড়ি ছাড়তে চায়নি। So this anguish is recorded in partisan literature in many Indian languages such as Hindi, Malayalam, Urdu, Punjabi, Sindhi and Bengali. এবং মহিলার বিভিন্ন রকমের যন্ত্রণা, কেউ তার সন্তানকে হারিয়েছে, কোনো মহিলা সন্তান তার বাবা মাকে হারিয়েছে এবং তার বাবা মা কোথায় আছে সেই উত্তরটা কেউ দিতে পারছে না। এবং সেখানে জন্ম থেকে একদম মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যে নানা দৃশ্যগুলো, সেগুলোকেও এই ক্যাম্পগুলোতে, রিফিউজি ক্যাম্পগুলো, যেটাকে এক জেল থেকে অন্য জেলে যাওয়ার মতো করে বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে, সেখানে মহিলাদের ফলে সার্ভাইভাল স্টোরি এবং জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যগুলোও যেন দেখতে পাওয়া যাবে। যাই হোক বন্ধুরা, টেক্সটের পরবর্তী অংশ নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আমি আসছি।